नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 14 तारिख मंगलवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे आज प्रथम खबर रथयात्रा क्राइमब्रांच बड़ पदक्षेप 9टी फेक होटेल वेबसाइट पेज बंद 16 ठकई यूआरएल ब्लॉक साइबर साथी करिब सतर्क आउ दिन केईटा परे विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा चलित वर्ष रथयात्रा को सुरक्षित और श्रृंखलित करने को ओडिशा पुलिस पूरा प्रस्तुत अन्यपटे इस समय साइबर अपराधी बढ़िबार आशंका रही तेबे एभली साइबर अपराध रोकने को रथयात्रा सीआईडी क्राइमब्रांच साइबर साथी अभियान आरंभ होईछि 9टी फेक होटेल वेब पेज बंद हेबा 16 ठकई यूआरएल ब्लॉक होईछि फेक होटेल बुकिंग रु सतर्क रहिबाकु भक्तों पुलिस परामर्श देइछि पुरी रथयात्रा 2026 को नजर रखी सीआईडी क्राइमब्रांच और पुरी पुलिस पक्षरु साइबर साथी आरंभ करा जायछि पर्यटक श्रद्धालु होटेल मालिक और स्थानीय लोकों को साइबर ठकेरु सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर भारतीय रेल रे नुआ जुग 17 रे हाइड्रोजेन ट्रेन रो शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री भारतीय रेल इतिहास रे आउ एक नुआ अध्याय जोड़िबाकु जाउछि देशर प्रथम थर हाइड्रोजेन इंधन चालित ट्रेन आसंता जुलाई 17 रे शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एई ट्रेन हरियाणार जिंद और सोनीपत मध्य 89 किलोमीटर दूरता प्राय 2 घंटा अतिक्रम करिबो। परवर्ती खबर निज जिले में रही पारिबे नहीं वन अधिकारी जंगल और परिवेश मंत्री सूचना वन विभाग बदली निर्देश को केतेक अधिकारी पालन करिबारे विलंब करुथिबा प्रसंग में जंगल और परिवेश मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया प्रतिक्रिया रखिछंती से कहिछंती बदली निर्देश को अवहेला करुथिबा अधिकारी विरोध में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पक्षरु कड़ा सतर्कवाणी करा जायछि मंत्री सूचना अनुसार नुआ सरकार क्षमता को आसीबा परे रेंजर एसीएफ और डीएफओ स्तर अधिकारी माने निज जन्म किंबा घर जिले में कार्यरत रही पारिबे नहीं बोली सरकार नीति प्रणयन करथिले। परवर्ती खबर सरकारी बैंक मानक बड़ निष्पत्ति देशव्यापी हटिबो 15,000 पुराना एटीएम देशर सरकारी बैंक निज नेटवर्क रु प्राय 15,000 पुराना एवं धीर गतिर एटीएम हटाइबा को प्रस्तुति आरंभ करिसंती से गुडी को सीआरएम द्वारा बदलाइबे दि इकोनॉमिक टाइम्स रो एक रिपोर्ट अनुसार पंजाब नेशनल बैंक यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया समेत देशर सरकारी क्षेत्र बैंक गुड़िक 15,000 अधिक पुराना एटीएम को अपग्रेड करने व्यापक भाव में टेंडर जारी करुछंती। एई पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य होछि ग्राहक सुविधा वृद्धि करबा ठकेई और जालियात को रोकिबा एवं डिजिटल बैंकिंग जुगरे नगद परिचालना खर्च को कमाइबा। परवर्ती खबर नवदास हत्या मामला सीबीआई तदंत प्रतिश्रुति कुआडे गला बोली सरकार को प्रश्न पचारिले दीपाली दीर्घ दिनर नीरवता पर निज बापा तथा पूर्वतन मंत्री स्वर्गत नवकिशोर दास हत्या मामला को नहीं मुह खोलिछंती झारसुगुड़ार पूर्वतन विधायिका दीपाली दास एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी से बीजेपी सरकार आभिमुख्य उपरे प्रश्न उठाइबा सह निर्वाचनी प्रतिश्रुति को नहीं समालोचना करिसंती। दीपाली स्पष्ट करिसंती जे मामला वर्तमान अदालत रे विचाराधीन थिबारु एवं कौनसी सार्वजनिक मंतव्य जेपरि तदंत प्रक्रिया को प्रभावित न करे सेथिपई से ए पर्यंत नीरव रहिथिले वर्तमान स्थिति तांको मुह खोलिबाकू बाध्य करिछि। परवर्ती खबर भूदान जमी कारोबार रे सरकार को कड़ा कटकणा जमी बंटन रेकर्ड रे ना चढ़ाइबा प्रक्रिया स्थगित रहिछि पूर्वरु रेकर्ड होइतिबा जमी हस्तांतर उपरे मध्य रोक भूदान जमी बंटन रे अनियमितता और आईनगत जटिलता रोकिबा पई राज्य सरकार कड़ा पदक्षेप नहीं। परवर्ती निर्देश जारी न होगा पर्यंत भूदान जमी बंटन एवं हिताधिकारी नाम जमी रेकर्ड करने प्रक्रिया को संपूर्ण स्थगित रखा जायछि। सेहीपरि पूर्व हिताधिकारी नाँ रेकर्ड होइतिबा भूदान जमीर कौनसी प्रकार हस्तांतर किंबा पंजीकरण कराजिब नाही। एने राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग समस्त जिलापाल रेभिन्यू डिविजनल कमिशन रेजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक एवं भू अभिलेख और सर्वे निर्देशालय को चिठी लिखिछि। परवर्ती खबर ओमार अब्दुल्ला को 100 कोटी टंकार मानहानि मकदमा धमक देला बीजेपी सोमवार जम्मू और काश्मीर मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला ऊपर 100 कोटी टंकार मानहानि मकदमा मामला रुजु करने को धमक देइछि। ओमार अभियोग करथिले जे तांको दल नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी विधायक मानकु टंका मंत्री पद और राज्य मान्यता फेरई आनिबार प्रतिश्रुति दे बीजेपी प्रलोभित करने को चेष्टा करुछि। ओमार को अभियोग उपरे बीजेपी तीव्र प्रतिक्रिया रखिछि। जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री तांको मंतव्य प्रत्याहार करने सहित 7 दिन मध्य निशर्त सार्वजनिक क्षमा प्रार्थना करने को बीजेपी नोटिस जारी करी दाबी करिछि। परवर्ती खबर मार्केट को आसीबो 10 केजी एलपीजी सिलिंडर तैल कंपनी गुड़िक हालुका 10 केजी एलपीजी सिलिंडर बिक्री करने विचार करुछंती। घरे
ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 14 କେଜିଆ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରୁନଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଭଡାଟିଆ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ବେପାରୀ, କାଫେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଉପକୃତ ହେବେ। 19 କେଜିଆ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ। 10 କେଜିଆ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 3ଟି ସ୍ତର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲାଡକି ବହିନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ 92 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାଝି ଲାଡକି ବାହିନ ଯୋଜନାରୁ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସର୍ବଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 92 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଭିଡ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। କୋଭିଡ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଏମ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ ସତର୍କତା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ ଚିକିତ୍ସା ହେବ। ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି 10,000 କିଲୋମିଟର ମହାବଳୟ। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଦେଶରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏହାରି ଭିତରେ ଭଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 7,000ରୁ 10,000 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଆନ୍ତଃ ଉଷ୍ମୀୟ ଅଭିସରଣ କ୍ଷେତ୍ର ବା ITCZ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜୋନ୍ ଏବେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜର ନେମ୍ ଫିଚର। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପରେ ମେଟାର ଘୋଷଣା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜର ନେମ୍ ଫିଚରକୁ ନେଇ ଜାରି ବିବାଦ ଭିତରେ ମେଟା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜର ନେମ୍ ଫିଚର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ୟୁଜରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ମେଟା ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜର ନେମ୍ ଫିଚରକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମେଟା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ନ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ୟୁଜର ନେମ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସିଓ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। କର୍ପୋରେଟ ମଡେଲରେ ଚାଲିବ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଓ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଲର୍ଡସରେ ଜିତିଲା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ଲର୍ଡସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟୀ ପାଇଛି। ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲର୍ଡସରେ ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ସେନା IRGCକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କଲା ବ୍ରିଟେନ। ଇରାନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେନାବାହିନୀ ଇସଲାମିକ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ IRGC ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ସରକାର। ବ୍ରିଟେନର ଗୃହ ସଚିବ ଶବନା ମହମୁଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ IRGCକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବ ୟୁକେ। ବ୍ରିଟେନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବ୍ରିଟେନ ମାଟିରେ IRGCକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ହେବ। ଏହି ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗତିବିଧି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବ୍ରିଟେନ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହି ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଛାନିଆ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅପରେସନ ଖୋଳତାଡ଼। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଯିବା ପରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଛାନିଆ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ସୋମବାର ଠାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 5 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 5 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜଣେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଣେ DSP ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଉ 3 ଜଣ ଅଫିସର ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 19ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଗହଣାର ଗଣତି। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଗହଣାର ଗଣତି। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଗହଣାର ଗଣତି କରାଯିବ। ଏନେଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଗହଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ବାକି ଥିବା ଗହଣାର ଗଣନା କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ। ଗହଣାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳରେ ପୁଣି ଜେନ୍ଜି ବିଦ୍ରୋହ। ବାଲେନ୍ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଯୁବକ। ନେପାଳରେ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି ଜେନ୍ଜି ବିଦ୍ରୋହ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାନ୍ ସାର୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ 2 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଜାମିନ। ବିହାର ପାଟନା ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଫୈସଲ ଖାନ୍ ଓରଫ ଖାନ୍ ସାରଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ତାଙ୍କ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବେଉର ଜେଲରେ ଥିବା ତାଙ୍କର 2 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହେବ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତରଖାନା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମାବେଶକୁ ନଜର ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 10 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇସିୟୁ, 10 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରମା କେୟାର କେନ୍ଦ୍ର, 10 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ନ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନବନିର୍ମିତ କୋଠାରେ 150 ଅତିରିକ୍ତ ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ 230 ଜଣ ଡାକ୍ତର, 66 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ, 2 ଜଣ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, 2 ଜଣ ସ୍ନାୟୁ ବିଭାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, 2 ଜଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜନ ସମେତ 200 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏବଂ 229 ପାରାମେଡିକ ଷ୍ଟାଫ ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 10 ଗୋଟି ଶୀତତାପ ଶଯ୍ୟା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2ଟି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟା ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ପୁରୀ ସହର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 30ଟି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦରେ ଗର୍ଜିବ ବିଜେଡି। 11ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶାଣିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ନବୀନ ନିବାସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 11ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସଂସଦରେ ଜୋରଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଫୋକସ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 7 ସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 7 ସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ସମୟରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନଡିଏ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ଏନସିପି। ସଂକେତ ଦେଲେ ଜୟନ୍ତ ପାଟିଲ। ଏନଡିଏର ସହଯୋଗୀ ହେବେ ଶରଦ ପାୱାର। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏନସିପି ଶରଦ ପାୱାରର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟନ୍ତ ପାଟିଲ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏରେ ସାମିଲ ହେବା ପାର୍ଟି ଲାଗି ସବୁଠୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ପାଟିଲଙ୍କୁ ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ତଥା ନିକଟତମ ମନେ କରାଯାଏ। ପାର୍ଟି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାଟିଲ ନିକଟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନେତୃତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଓ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜରେ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 20% ଟିକସ ଲଗାଇବା ଆମେରିକା ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଚମକାଇଲା ଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜଳମାର୍ଗ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରୁ ଆମେରିକା 20% ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବେଠାରୁ ଆମେରିକା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଗାର୍ଡିଆନ।
ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଗୋ ପାଖରୁ 20% ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।